ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਟੀਮ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਲਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ बादल परिवार और कैप्टन परिवार, जिन्हां ने 5-5 साल साडे पंजाब नूं, साडे देश नूं, साडे शहर नूं बर्बाद किया। साडे पंजाब दा जिहड़ा व्यापार, किसानी, जवानी खत्म करती, एजुकेशन सिस्टम खत्म करता, हेल्थ सिस्टम खत्म करता। क्योंकि जे मैं बठिंडा की गल करा ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੁਖੌਟੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ इसे मनप्रीत सिंह बादल ने बीबा हरसिमरत कौर को जिताया बठिंडा दे विचों, और विधान सभा की इलेक्शन दे विच बीबा हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर सिंह बादल ने मनप्रीत सिंह बादल को जिताया बठिंडा दे विच। सो इन्हां दा कब्जा कीता होया है साडे शहर दे उपर। जिहड़े इत्थे काम करने हुंदे आ, अजिहे ठेकेदारां नूं, कॉन्ट्रैक्टर्स नूं कॉन्ट्रैक्ट दित्ते जांदे आ, जिहड़े इन्हां दे रिश्तेदार हुंदे आ, इन्हां दे नीयर डीयर हुंदे आ, इन्हां दे आप दे हुंदे आ, और उहदे विचों मोटा पैसा खाधा जांदा है। साडे शहर दा सीवरेज सिस्टम क्यों नहीं ठीक हो सका अज तक? साडे शहर दी पशुओं की जो आवारा पशुओं की प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक हो सकी अज तक? साडे शहर विच कचरा प्लांट का जो मसला क्यों नहीं हल हो सका साडे शहर दे विच? और साडे शहर दे विच जिहड़ी म्यूनसिपल कारपोरेशन है, जेकर किसी ने एक नक्शा पास करवाना है तो वो हज़ार रुपए की रिश्वत ली जाती है, 1000 रुपए की। कौन है जिम्मेवार? सिर्फ सिर्फ बादल परिवार। और कैप्टन भी इन्हां नाल रलिया होया है। ओदी ताजा उदाहरण तुहानूं मैं दिंदा कि 2017 दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं की लोड़ पैगी सी कि लंबी तो आके चोण लड़े हो, रघुवीर सिंह बिट्टू नूं की लोड़ पैगी सी कि जलालाबाद तो आके जिहड़ी चोण लड़दा हो। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ 70-75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਸਾਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸੋ ਡਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਔਰੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ गई। इन्होंने बैठ के समझौता किया बादल साहब ने और कैप्टन साहब ने कि सारिया वोटा कांग्रेस पार्टी को पवा दो, कांग्रेस की सरकार बना दो, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं होनी चाहिए। विरोध सो रले हुए है, हुण भी तुहाडे विच आउणगे, गल्लां की करनगे, तुहाडा टाइलां पटा के लवा देने आ जी, तुहाडी नाली बना देने आ जी, तुहाडी सड़क बना देने आ जी। इन्ने सानू लालच दे के फिर सातों वोटां लैण की कोशिश करनगे। जां तुहाडे विच आउणगे, गल करनगे धर्म की, गल करनगे जाति की, जां नशा वंडणगे, जां परचे दा दावा दे के तुहाडे तो वोटां लैणगे वीरो। क्योंकि इन्हां ने बहुत समा लंबा राज हटाया, तंगलगारा पैसे इकट्ठे कीते हुए हैं, और 100 मुलाजम अगे 100 मुलाजम पिछे हुंदा इन्हां दे। सो फिर दोबारा तुहाडे विच वोटां मंगणाउणगे, पर मंगणगे धर्म के नां ते, जाति के नां ते, नशा वंड के, डरा धमका के। और असीं वोटां मंगणावांगे काम के नां ते तुहाडे कोल।
मैं तुहाडे विच खड़ के वादा करदा तुहाडे नाल वादा करदा कि जेकर तुसीं इस बार बठिंडा दे विच आम आदमी पार्टी का मेयर बनाने हो तो 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੇਤਾ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਕਿ 140 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਬਾਲੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਆਪਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਬਾਨੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਬੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁੱਛੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਖੌਟੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ ਮਖੌਟੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੱਥ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਟਨ ਤੇ ਟਿਕੂਗਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਸੋ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਕੀਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਔਰ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਗੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਖੁਦ ਚਲਾਣਗੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹ ਪੀ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾ ਲਿਆ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
इत्थों की एजुकेशन साडे हेल्थ सिस्टम ते लगने सी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਬਣਾਤਾ ਚਾਹੇ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ लैंड माफिया सैंड माफिया ट्रांसपोर्ट माफिया केबल माफिया पंजाब की इनकम वास्ते किहड़ा सूट छड्डा तुसीं दस दो सानूं सारे लुट के खा गए तुसीं और मखौटे पा के आके हुण फिर लोकां च बढ़ोगे तां वीरो सवाल पुछया करो इन्हां नूं सवाल करा करो उठ के कि 70-75 साल तो तुहानूं वोटां पाईआं तां तुसीं की कीता साडे बठिंडा शहर दा की कीता साडे पंजाब स्टेट दा जिहड़ा पंजाब हिंदुस्तान दे विच नहीं इकल्ले पूरे वर्ल्ड दे विच एक नंबर दा सूबा सी ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿਣ ਲਾਤਾ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਰਦਾਗਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ठंड इत्थे पैंदी है बर्फ इत्थे पैंदी है और वो कंट्री जिथे सारा साल बर्फ पई जाती है वो भी इन्नी अमीर कंट्री है क्योंकि उत्थे अमीर उथों दे जिहड़े सिस्टम है उथों जिहड़े लीडर है ईमानदारी नाल लोकां दी सेवा करदे आ वो एक एज ए सीमेंट बन के लोकां दी सेवा करदे आ अमेरिका दी गल कर लो बराक ओबामा जॉर्ज बुश ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬਰਤਰਾਵ ਮਾਂਜਦੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਗੀਜਾ ਝਾਕੋ ਵਿੱਚੋਂ 500 2-2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ ਆਸ ਪੜੋਸ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੁਣੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क मैं दसदा असि उस पार्टी नाल जुड़न जा रहे हैं असि उस पार्टी के नुमाइंदे हैं जिहदा सुप्रीमो ईमानदार बंदा है और जिहदा सुप्रीमो काम करके वोटां मंगदा है ना कि धर्म के नाम ते वोटां मंगदा है जवाब दिया करो उन्हां नूं दस्सिया करो उन्हां नूं समझाया करो उन्हां नूं सो वीरो भैणो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद कि तुसीं इत्थे पहुंचे हो और मैनूं बड़ा फखर है कि तुहाडे एडे एडे इकट्ठ दसदे आ कि तुसीं जाग चुके हो पंजाब की किस्मत बनने वाली है साडे बच्चों की किस्मत सुधरने वाली है साडियां पीढ़ियां की किस्मत सुधरने वाली है सो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह।